ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome to the program Reboot Punjab. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ women's empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ women's empowerment support ਕਰ ਸਕਦੇ trainer teacher initiative। ਆ ਜਿਹੜਾ trainer teacher initiative ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ provide ਕਰਦੇ value based education through Akal Academies and Eternal University। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So from the team Reboot Punjab on behalf of the Kalgitar Trust, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। Before we start the program, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ acknowledge ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, what is the purpose of Reboot Punjab? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ raise awareness ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ trainer teacher ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, but also to recognize the importance of the Sikh ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਤੇ events ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। We often talk about these events that shaped Sikhi and the relevance of them in today's world. Dali ਭੈਣ ਜੀ, what is the significance of Vaisakhi? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? Vaiguru ji ka khalsa, Vaiguru ji ki fateh, and I just wanted to wish the Sangat and everybody a happy Vaisakhi. Benji. So the background to Vaisakhi was in 1699, and Guru Gobind Singh Ji called all the people from different religions and backgrounds, from like Sikh communities, to gather in his home base of Anandpur. Thousands and thousands of people gathered, and they were like farmers, shopkeepers, yogis, all sorts of people from all sorts of religions. And Guru Gobind Singh Ji stood on top of the hill and he revealed himself to the Sangat, and the Guru Sahib was actually preparing a big test for the Sangat. Guru Sahib said, is there any Sikh that will give their head? And people that were there at the gathering, they got confused and they were taken back. They were shocked, they were silent. But one man stood up eventually called Daya Singh, and following on from that, 4 other men did, who became the Punjabi. Then Guru Gobind Singh Ji created Amrit and recited Japji Sahib, Jopi Sahib and other prayers while he blessed the Amrit, and he gave the Amrit to the Punjabi. And this was a magnificent day, and it was the birth of the Khalsa.
But from this story, Benji, as a lot of people know this in the Sangat know the story, we can take so many learnings from this story. And I just want to talk about that. So first of all, we can always trust the Guru Sahib, and that's something that we can learn from this story. People were in fear that day, but if you put your trust into Vaheguru, so many miracles can happen, which we saw that day. And then Sikhi represents and welcomes every religion, every person, every caste of Sikhi, and there is no judgment. And that was also shown on the day of the birth of Khalsa. But then this story also gives us an opportunity to remind ourselves how we are on the path of Sikhi. Are we committed to giving everything up for Sikhi? Are we willing to trust Sikhi? Because if you trust in Sikhi, it can transform your life in so many ways. And we can reflect within ourselves and say, are we practicing the three main philosophies from Guru Nanak Dev Ji, Nam Japo, Kira Karo, Fan Shoko. And we're all on a different spiritual journey, but I think it gives us a chance to reflect. Are we following this code of conduct that was created that day? And, essentially, are we living in the correct way of the Sikh? And Hanji Benji. So Benji, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ Benji ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ what Guru Gobind Singh Ji gave, it was like, as we said, ਜਿੱਦਾਂ Benji ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, the birth of the Khalsa. And on that particular day, it was the transformation of the faith. It's a Sikhi ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ Guru Gobind Singh gave us so much, as you said, Benji, the code of conduct. So, Benji, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, are we as Sikhs, as you said, Benji, living that way? I mean, what are your thoughts on that? Again, Benji, I think it's just, Vaisakhi that day, Vaisakhi, it gives us a chance to reflect. It's a time of reflection and celebration, but it's a time to reflect within to say, am I following the way a Sikh should be? Am I following these philosophies? So it encourages us to reflect and look within. We're all on a different spiritual journey, so there's no right or wrong here. It's just how we feel in that moment, how we are taking Sikhi into our lives. But yeah, it was a magnificent day, and there's everybody celebrates Vaisakhi, and it's really sad. Obviously, we're in COVID that we can't celebrate with Nagar Kirtan, and that happens everywhere, and we can't go to Vaisakhi Melas as I used to when I was younger. It reminds me of these really big events we used to go to. But I know now, like, everyone's doing sort of online events. But I just really hope next year that we can celebrate Vaisakhi in style like we were. So Benji, how did ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਟਕਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ so a lot of things happened on that day and Sikhi as we know it the Panj Karkar vi ditte gaye si the 5Ks were given to Sikhs and that was as jitha tusi kiha Benji the birth of the Khalsa. Benji. So
Parmjit Benji, what is the significance of Vaisakhi for you, Benji? What do you think? Jida apa us din te jida a lot birth of the Khalsa jida sanu Guru Gobind Singh Ji ne 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ne jida the Sikh, the birth of the Khalsa happened. So Sikhi as we know it today was given to the Sikhs. Benji, can we remember that day and what is the significance of that day, Benji? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 1699 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। So today it's the same. If anybody wants to travel on the Sikhi path, we have to surrender ourselves to Guru Sahib, and that's really important. And as ਸਾਲ and last year as well, COVID ਕਰਕੇ restrictions ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ। And this year it's been very very different like last year. Virtual events ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, online celebrations ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮਨਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾਈ ਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, the 3 founding principles ਸੀ ਵੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ ਆਮਦਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। So Guru Gobind Singh Ji took these principles and created the Khalsa based on these 3 fundamentals. Vand ke shako. Guruji tells us to look after those who are less fortunate than us, which means if you have a roof over your head, if you have clean water to drink, if you have food in the fridge or you have a bed to sleep in, then you are fortunate. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ to provide, to feed and educate those who are in need. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਈਲਡ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ www educatetosave ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 100% ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Why is it so important, Benji, to train a teacher? And ਖਾਸ ਕਰਕੇ our focus ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, why is it important to educate girls? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ I have seen it first hand myself. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ by seeing it, I got attached to it and I support it and I encourage the Sangat to support it as well. ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। So that's why it's important to educate girls. ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗਾਂ they can make those changes and do better in life, and so they can educate going forward as well. So that's why it's really important to educate girls. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ going back hundreds of centuries, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 473 ਤੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਟ ਐਵਰੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, right from birth all the way to end of life. And ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਔਰਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ। So Guru Ji still says, ਜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ there would be no one. And so for me, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, in this one ਸ਼ਬਦ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। The importance, the greatness, the value, just in very simple terms. And the significance and the role that we, women play in the spread of the species and in multiple other roles.
ਸੋ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਈਏ ਹਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ So for me, that's why it's really important ਆਪਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ and it's so important that formal education ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦਾ order different ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ formal education when we get that schooling in that way it's quite different ਭੈਣ ਜੀ compared to if you're ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ it's quite a different way of learning isn't it ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ very because ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ starting spiritual every morning ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and they're going to have that for life ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ so it's really important thank you Benji and Benji it's also Benji like train a teacher to train teachers ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ so that circle ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ we have to keep that circle going and it's so important because ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ thank you ਭੈਣ ਜੀ thank you ਜੀ Dali Benji, why is it so important to train teachers and focus on the education of girls? The Golgita Trust focuses on training young girls specifically. Benji, why do you think that? Tusi thode ji sangat nu tusi dassiyo. Hi Benji, thank you. So looking at women's education, like there's so many benefits for women to become educated, so she can become a better parent, a better worker, a better citizen in society. From a woman empowerment perspective, it creates a sense of purpose in her life, a sense of self-worth, and that she can determine her own choices in life. As a woman, we can have a role as a mother, a wife, a daughter, a sister, and still continue the family roles, but we can also have roles outside of the home as well. And this only enhances the prospect of your the family, and this role only enhances their prospect within their own family as well. And when they have children, women as a child, the child will see their mother as educated and also want to be educated. So all of this has an amazing universal impact on our society, and as Benji said, we're breaking out of cycles of poverty and generations where women were able to study at one point. And obviously Benji said Guru Nanak Dev Ji spoke about equality of women, but we've also seen in our own Sikh history that there have been women that have also done things outside of the home. Just an example, Bibi Nanaki Ji, she looked after Guru Nanak Dev Ji's children, but she also taught Sikhi as well. And Mata Givi Ji, as Benji said, she played an instrumental role in evolving the Langar system, but still managed her duties to bring up her family and also taught Sikhi as well. So we've seen these strong Sikh women in our history.
But the Train the Teacher initiative will help break cycles, and we can help another human being so that their own life becomes better. So I think we should help our Sikh women become stronger in our own society so we can create this larger impact in the world. So, if women are educated and they have these great leadership roles, we can do so much in the world. There's so much impact there, Benji. Thank you, Benji. Thank you. So, Sangat ji, ਜਿੱਦਾਂ Baba Kaur Singh Kalgita Trust was so forward thinking with his approach to education, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, he created equal opportunities for girls no matter what level they were. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ empower ਕਰੂੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ that they would be able to live their lives with dignity. So ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ £360 ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਫੀਸ, ਹੈ ਨਾ, £360 ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਸ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੌਂਡ ਬਣਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ coffee ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ if we wanted to buy coffee we could pay for £1 a day for a teacher to be trained. So currently there are 1,000 teachers trained teacher program ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਲੇ 1200 ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is what Reboot Punjab means, to start again by empowering women, by giving them equal opportunities, equipping children with values for the future. ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। So the trust provides education to underprivileged children in deprived areas in rural Punjab and surrounding areas through its 129 schools, 3 universities, and it educates 70,000 children. To find out more about the Kalgita Trust and in what it's doing to help underprivileged children in Punjab, please visit the website www.educatetosave.com. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੂਮਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਗੀਟਾ ਟਰਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੂਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। Paru Sahib has recognized this problem. ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। And Paru Sahib works with farmers and community and provides facilities and financial support for ਬੱਚੀਆਂ so that they can be educated. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੂਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। These women can become teachers, they can become nurses, and they can go on to educate children in schools. Our ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, it restores the balance in our society by allowing girls to become independent, to support their families and fulfill on Guru Nanak Dev Ji's teachings. So Dalvinder, we know that you have
some important news to share. The खुशखबरी सुनाने वाली हैगी आ कलगीधर ट्रस्ट दे वास्ते तुसी संगत जी नूं तुसी दसो वे कि तुसी good news हैगी आ what's the initiative offered by Kal-Gita Trust and it's supported by the Akal Academies. Benji, this is some really, really good news and a really, really exciting project that the Kal-Gita Trust are providing. So it will be for all the Sangat, for children's, families, students and adults in the UK and Europe. And the Trust will be providing free home-based online Punjabi classes where trained teachers from Panesar will be teaching these classes. Like, this is absolutely amazing. I just want to mention though, the teachers, they've already gone through the training program. Remember, they're linked to Cambridge as well, so Cambridge University in the UK. So they are qualified at a really high level. So we'll be seeing how well they're going to be teaching Punjabi to us. The classes take place on a Monday to Friday from the 19th of July to the 27th of August, and the UK times between 3 and 4 p.m. Now, Benji, this is a lifetime opportunity to be able to like learn to read and write Punjabi. The classes are free, and you have the opportunity to see how the teachers, the qualified teachers, teach as well. And it's a great opportunity all round to inspire you to also want to sponsor a teacher as well, so that we can create more of these classes and more of these opportunities. But give yourself this gift for you and your family to be able to read and write Punjabi. In the summer holidays, it's a great way for like children and families to get involved. It's like a project, and you're still learning over the summer holidays as well. And I'm definitely joining, so I want to see a lot of the Sangat there that are watching. It'd be really nice to see you all joining, and yeah, it's going to be an amazing project, Benji. I'm really excited. Thank you, Benji. So, Benji, Paramjit, this is a gift, Benji, from the Kal-Gita Trust to the Sari Sangat nu jithe vi hagi jehde program dekh rahe opportunity माँ बोली सीखने वास्ते. Benji, why is it such a good opportunity? Why should we be doing this, Benji? Benji, ਇਹ ਜਿਹੜੀ opportunity ਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ normally ਇਸ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਆ. ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਤੇ I couldn't give my 6 weeks. I could only give a couple of days. So this opportunity is once in a lifetime, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. So it's amazing. ਇਹ set curriculum ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, online ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ. ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਿਓ and register ਕਰੋ, because it is a lifetime opportunity. So ਮੈਂ ਆਪ enroll ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ it's a really good opportunity. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ we should take this opportunity and learn from it. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐਵਰੀ ਸਾਲ. ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, everybody is welcomed. ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ it's going to be global. I'll be sharing it with colleagues at work. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. And so it will be an opportunity. And I know ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ. So ਉਹ ਵੀ it's an opportunity for them ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ learn ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ. So I would definitely encourage everybody enrolls on this. Thank you, Benji. ਤਾਂ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ this is a beautiful gift from the Galgita Trust ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹਰੇਕ ਦੇ Monday to Friday ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ it's a beautiful opportunity for us to learn something in our own home ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ please take advantage of this opportunity. Details will be on the screen. More information will come as we learn more. There'll be an opportunity for you to register. Sangat ji, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੋ it's an opportunity for us to learn ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ opportunity ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ take advantage the details will follow shortly ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ birth of the ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ so the ratification the secret creation ਹੋਇਆ ਸੀ so the Khalsa as we know was created ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ So you can see ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ So, Sangat ji, you can see how important it is to sponsor a teacher and support the education of girls in Punjab and the surrounding areas. ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ support ਕਰੋ train a teacher initiative. ਸਾਰੇ donation, education, the underprivileged girls ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So we will get Punjab to support itself. Also ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ Galgita Trust ਤੋਂ opportunity ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ please watch the programs we will be providing more education information on this opportunity for this education so ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ thank you for joining us today thank you to the ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ